حميدا لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله شكرا على بأن منه تطرع محمد سرا وجهرا والغدايا والآصال لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم
مسائها الهدرة عسى لنا نجرا بجاه أهل الله يمو جنوب الله مشايخ الهدرة عسى لنا نقرأ بجاه أهل الله يمو جنوب الله نأتي بحمد الله ونستمد لله بجاه أهل الله نبت بحول الله مشايخ الهدرة عسى لنا نقرأ بجاه أهل الله يمو جنوب الله بفضله السميع يصلي لنا عجيب بالهل والآجيل والكلفة لله مشايخ الهدرة عسى لنا نقرأ بجاه أهل الله يمو جنوب الله وقد جاء النجاة من السريف الكفن أني جمال الفخر حبيبنا بالله مشايخ الهدرة عسى لنا نقرأ بجاه أهل الله يمو جنوب الله بطالب الإنكار المهبط صدر مطهر الأسرار سبيل لأهل الله مشايخ الهدرة عسى لنا نقرأ بجاه أهل الله يمو جنوب الله القادة القدوة السادة صفوة ما لهم صهوة إلا لذكر الله مشايخ الهدرة عسى لنا نقرأ بجاه أهل الله يمو جنوب الله ربيع القدر كالشمس لا كالبدر يأتي بخلق الله مشايخ الهدرة عسى لنا نقرأ بجاه أهل الله يمو جنوب الله وهب كل جول الفجر الحسين يأتي بأمر الله مشايخ الهدرة عسى لنا نقرأ بجاه أهل الله يمو جنوب الله يريد بسابق حاجة بفضل الله مشايخ الهدرة عسى لنا نقرأ بجاه أهل الله يمو جنوب الله فهل سجى من نجد وقال لعل سعد يأتي بجود الله مشايخ الهدرة عسى لنا نقرأ بجاه أهل الله يمو جنوب الله كثير عصياني كثير تبياني كملت أمر الله مشايخ الهدرة عسى لنا نقرأ بجاه أهل الله يمو جنوب الله القوم نلهم بهم في اليوم وما جرى من لهم يكفر بجاه الله مشايخ الهدرة عسى لنا نقرأ بجاه أهل الله يمو جنوب الله وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله مشايخ الهدرة عسى لنا نقرأ بجاه أهل الله يمو جنوب الله يا سادتي جرى الهرب ترى ما في الكف مرة الله 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 مشايخ الهدرة عسى لنا نقرأ بجاه أهل الله يمو جنوب الله الذي رمى كلما تنوما يجب بأول الله مشايخ الهدرة عسى لنا نقرأ بجاه أهل الله يمو جنوب الله فما في دول أصوابي في الهر يا أحبابي بينكم بالله مشايخ الهدرة عسى لنا نقرأ بجاه أهل الله يمو جنوب الله بالسيف والقدرة فكلما نقرأ وجود سيف الله مشايخ الهدرة عسى لنا نقرأ بجاه أهل الله يمو جنوب الله هيا بكم هيا للدين والدنيا هيا بكم هيا هيا بنصر الله Yeah.
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وكل آت عن قريب كل له منه نصيب من كان دان أو نصيب فهو مصيبة عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ثم إذا متأتوا وغسلوا وكفنوا وسيعوا وولدوا وسرت جيبهما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب كل يوم معين إجرت حجم الجبين وأتم الله باليقين من قبل لوم اللائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وإياك ما هي للمطر وإنما هي للممر فكر وأنعم بالنجار ولا تكن كالسائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي جمعنا عنها فقدنا كله جلال لكن لنا فيك أمان تهجر رجال الرحمن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دين الانتقال والأمر ولا في ضلال لكن أرجو جل جلال بجاهي وبالفاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاهي الفاتمة أمن بحسن الخاتمة بجاهي الفاتمة أمن بحسن الخاتمة بجاهي الفاتمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله فتأتي إلى مرضى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يعد درجاتهم بالجنة ويحيينا بعنايتهم ويمدنا بمدادهم ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم وتخلق بأخلاقهم وينشرنا بزمرتهم بعافية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفتاة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسيدنا علي بن علوي خالق زر وسيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علوي بن الفقيه وإخواني وسيدنا علوي عم الفقيه وابن أحمد وسادتنا علي وعلوي بن الفقيه وعلي وابن الله بن علوي بن الفقيه وسيدنا محمد مولى التميمة والشيخ عبد الرحمن السقاف أولادي الشيخ أبو بكر الصفران والشيخ عمر المحضور وإخواني والشيخ عبد الله العيدر وأولادي أبي بكر العيدر وإخواني والشيخ علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن أحمد وشهاب الدين والشيخين محمد جمال الليل ومحمد مولى عيدين وسيدنا أبو بكر بن عبد الله البشميري وسيدنا محمد بن عبد الله والشيخ أبو بكر بن سالم وسيدنا عمر الطاس والحبيب عبد الله الحداد والحبيب عمر الباب والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيه والحبيب حامد بن عمر وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وسيدنا محمد بن محمد المحضار وسيدنا أبو بكر بن عبد الله الطاس وسيدنا علي بن محمد الهاشمي والحبيب عبد الله بن الشيخ العيدروس والحبيب أحمد العيدروس
وحبيب أحمد بن عيدروس والحبيب عبد الرحمن المشهور بن علي وابن عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين وابن محمد بن علي وجميع ساداتنا أبي علي والشيخ سعيد عن عمود والشيخ سالم بن فضل والشيخ علي بن محمد خطيب والشيخ سعد بن علي منهج والشيخ عبد الله بن أحمد بن سوسن ومشيخ الحاضرة الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا ومشيخنا ومعلمنا وكاتب الحضرة ووالديه وجميع المسلمين أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. البدن صدق والكفر والقرآن ومن جاء منه فأوصانا بخير ومن كان سببا لهذا الجميع العظيم القرى والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديه ووالدينا ولجميع المسلمين ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. البدن لمرة الحضرة شفنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزقنا ويكفينا شر النبيات والبنيات ويطفئ نار الفتن والمحال ما ظهر منه ما بطن ويبطل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبة ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع الشريعة والاهتداء والاقتداء به وبسلفنا الصالحين أن الله يعطي كل سيد منا منكم صلى ومأمولا على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركات هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت بخير ولطف وعافية لحضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
يا سميع الدعاء نسأل التوبة صحيحة من جميع المعاصي والأفعال القبيحة قبل الكسب والإلقاء بين الملا والفضيحة يا سميع الدعاء نسأل التوبة صحيحة من جميع المعاصي والأفعال القبيحة قبل الكسب والإلقاء بين الملا والفضيحة يا سميع الدعاء نسأل التوبة صحيحة من جميع المعاصي والأفعال القبيحة قبل الكسب والإلقاء بين الملا والفضيحة لا إله إلا الله لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان الموجود في كل الزمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعبود في كل مكان المعبود في كل مكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المذكور بكل لسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل يوم هو في شان كل يوم هو في شان لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمان 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 من زوال الإيمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان دلك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وآله وصحبه وسلم وسلم والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين Satu ini. Sebelum kita mulai kembali sama-sama minta pertolongan, minta doa bagi orang tua daripada jamaah kita yang sedang sakit, yaitu orang tua daripada Gajah Dharma, Siddiq, Hajar Barida, binti anak Aceh Abu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikeluarkan kesehatan dan mudah-mudahan dipanjangkan umur untuk
sakit ataupun jamaah kita ada yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ada hajat, ada baik hajat dunia maupun hajat akhirat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dengan berkat perkumpulan kita membaca hadrah. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita, amin ya rabbal alamin. Ala niya bisirri nabi wa bisirri alif nabi wa bisadrul fatihah. بالقلوب والدواء وعافية الأبدان الشفاء وقد الأبصار والبياء وقوت الأرواح وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك يا الله شفاء عاجلا كاملا من المرض خصوصا في حمدك. اللهم ارزقنا وإياها شفاء عاجلا كاملا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مرضانا واشفها من المريض إنك على كل شيء قدير، فإنه لا شفاء إلا شفاؤك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض بالسلامة والصحة والعافية والبركة لمن حضر عنا ومن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم افتح علينا وإياهم أبواب الخير وأبواب الرحمة والبركة والنعمة والرزق وأبواب القوة والصحة والعافية والسلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. وبارك الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب بحاجاتنا يا الله والمسلمين قريب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. على من ولي صلاتنا الصالح وعلى من ولي شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتقربنا بنور الفهم وتضيء لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا نعلم إنك أنت علم الغيوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب آبد آبدين والدهر الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه وحشرنا في زمرته آمين. إلا أن قال. Masih di halaman 19 mengenai pembicaraan kita sembahyang sunnah. Di baris yang faslnya, di baris yang kedua, maka yang terafdal daripada segala ibadah badan, kemudian daripada dua kalimat syahadat itu, yaitu sembahyang fardu, maka sembahyang fardu itu terlebih daripada segala amal fardu.
sembahyang fardu semalam melebihi daripada amal fardu. Artinya sembahyang fardu itu adalah pokoknya, tihamnya. Nah, syahadat itu kuncinya, maka tihamnya itu adalah kemudian itu sholat. As-sholatu imaduddin. Nah, setelah orang melaksanakan, kita mampu melaksanakan sembahyang yang wajib dan sembahyang sunnah. Nah, kemudian sembahyang sunnah itu yaitu terlebih daripada segala amal sunnah yang sembahyang sunnah tadi. Dari mana jumlahnya amal sunnah yang lain, maka sembahyang sunnah itu adalah terlebih daripada amal sunnah, artinya afdal. Yang lain, maka yang terafdal daripada segala sembahyang sunnah itu yaitu sembahyang hari raya haji. Bilanya sembahyang semalam yang mempunyai waktu dan yang mempunyai sebab. Nah, beda nilai pembahasan lawan relatif ya. Nah, jadi bahasa paling terafdal dalam kitab sini adalah sembahyang hari raya haji atau hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Kenapa jadi lebih afdal daripada hari raya Idul Fitri? Karena di dalam hari raya haji pertama orang melaksanakan ibadah haji, maka disebutlah hari raya haji. Yang kedua karena mengiringi setelah daripada sholat Idul Adha itu adalah ibadah yang ganda lagi, yaitu ibadah kurban. Namanya lebih daripada Idul Fitri karena ada pengorbanan yang besar. Bahkan dalam mana nukar seekor sapi atau seekor kambing perlu dulu keikhlasan, perlu dulu misalnya kata awak menabung dahulu, mengumpulkan duitnya, makanya kagak haram ibadahnya. Nah, itulah Idul Adha. Sembahyang hari raya Idul Haji dan mengiringi yang demikian itu sembahyang hari raya Ramadan atau Idul Fitri. Maka lafaz niat sembahyang hari raya haji itu usalli rakataini sunnata Idul Adha lillahi ta'ala. Kalau dalam kitab sini biasa aku dicontohkan imam usalli sunnatan li'idil fitri atau li'idil adha. Kalau di sini rakataini berdahulu sama aja. Yang penting ketika takbiratul ihram berniat aku sembahyang sunat Idul Adha selesai. Kadusan mengaling-aling kadusan dijadikan ragu-ragu sama aja, itu cuma lepas nih. Yang ini didahulukan rakaat dua rakaatnya. Ada biasa kita dicontohkan misalnya di dalam risalah amaliyah atau di dalam kitab yang lain usalli sunnatan li'idil adha atau li'idil fitri. Ada di sini usalli rakataini, jadi disambung dua rakaatnya berdahulu. Bedanya itu aja, sebutin berdahulu itu rakaatnya, sebutin berdahulu niat yang sambatannya atau nama daripada sholat itu sama aja. Nah, jadi masalah. Nah, masalah itu ada sembahyang. Bukan apa dibahas lagi sudah. Ada sembahyang. Nah, dari karenanya amun kawa kada halangan dan kada udzur, maka jangan ditinggalkan sembahyang Idul Adha. Nah, kadang-kadang kita tuh modelnya rasa tarami, rasa taharat atau rasa tarami lah bahasanya. Idul Fitri daripada Idul Adha. Kenapa jadi modelnya kita selalu lebih membesarkan Idul Fitri? Karena di Idul Fitri biar baju hanyar. Fitrinya itu baju ini. Nah, mau Idul Adha, baju Idul Fitri ini pakai dulu. Bisa juga bang itu. Nah, tapi secara nilai ibadah, secara mengiringi gimana nang lebihnya. Nah, Idul Adha. Makanya ya sama aja bang sebenarnya, cuma ada lebih. Ramadan kita Idul Fitri dengan Ramadannya dan zakat fitrah. Kalau Idul Adha dengan puasa tarawiyah dan arafahnya, kemudian hari raya Idul Adha dan hewan kurban di hari 11, 12 dan
13. Jadi hari 11, 12, 13 itu haram berpuasa. Jangan berpuasa. Kalau pembinaan tempat kecangkalannya puasa hari tasyrik, nah itu orang pada paham. Nah itu hari makan dan minum, hari makan atau hari untuk memberikan makan dan minum kepada orang lain. Hari bersedekah, hari berbagi dengan apa? Dengan hewan kurban. Nah tadi dikurbankan. Nah semalam itu kan kalau berbicara korban, boleh kan apa korban memakan dagingnya boleh selama korban sunnah. Kalau bila korban nazar, nah itu tidak boleh. Haram makan. Jadi biar korban boleh tak makan boleh. Jangan 5 kilo jadi biar makan. Kalau nampak mengarai, ada tinggi. Lebih baik berbagi. Kita mampu berkorban karena harus mengorbankan bagi yang bagus saja. Nah kemudian artinya aku sembahyang 2 rakaat sunnah hari raya kurban karena Allah Ta'ala itu di dalam hati. Jika imam disebut imamah dan jika makmum disebut makmumah. Maka takbir 7 kali pada rakaat yang pertama lahir daripada takbiratul ihram. Berarti nomornya 7 hitungannya 6 lain dari 6 pertama bukan bersama usolli. Jadi sunatan usolli rakaat ini yang Idul Adha makmuman lillah karena Allahu Akbar ini jangan dihitung. Jadi jangan dihitung sama ini dulu. Nah, betul hanya kenapa? Jangan langsung membaca subhanallah itu. Betul imam itu berdiam. Kenapa imam itu berdiam satu membedakan jarak antara ini takbir yang pertama tadi dan ini takbir sunnah yang 7-nya. Jadi jangan langsung menjadi imam. Nah lalu habis itu Allahu Akbar kata imamnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 7 takbirnya, tasbih, tahmid, tahlil dan takbirnya 6 kali di rakaat pertama. Namun di rakaat kedua 5 kali takbirnya, itu Allah 5 kali takbirnya, kemudian takbir, tasbih, tahmid, takbir, tahlilnya 4 kali. Kemudian membaca Fatihah, kemudian membaca surah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Dan sunat mengangkat kedua tangan ketika mengangkat takbiratul ihram itu seperti perintah takbiratul ihram juga. Artinya mengangkat tangannya sama nih. Nah kayak takbir dari kalian nama pahawai Allah bujur-bujur mengangkat tangannya seperti mana kita takbir tadi pertama. Bagus. Dan sunnah takbir 5 kali pada rakaat yang kedua daripada takbir akan qiyam, maka perintahnya dan yang dibaca pada selingan seperti pada rakaat yang pertama. Maksudnya sama membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Inilah lafaz niat sembahyang hari raya Ramadan usolli rakataini sunnata. Jangan sunatan kalau sini pakai sunnata beridhofah. Sunnata Idul Fitri lillahi ta'ala atau limakmuman lillah ta'ala. Artinya sembahyang 2 rakaat, sembahyang aku 2 rakaat atau sengaja atau ku sembahyangkan boleh, atau saya sholat boleh, atau aku sengaja sembahyang boleh, terserah. Di dalam hati itu tadi 2 rakaat sunnah hari raya fitrah karena Allah Ta'ala. Maka adalah awal waktu kedua sembahyang itu ketika segala matahari dan akhirnya hingga rambak matahari. Segala itu hampir seperti mana waktu duha atau sesudah waktu isya jam 7:30 mulai sampai sebelum zuhur. Bila Idul Fitri disunahkan melambat tangan. Bila Idul Adha disunahkan menyungsungkan. Dan sebelum Idul Fitri disunah makan dahulu. Beda dengan Idul Adha, lapar dulu jangan makan dan jangan minum, sunnahnya boleh.
Tapi tidak yang penyakit mah jangan biar karas ya. Kalau biasa banyak Idul Adha kita sahabat di situ. Monsuatano mahir kebiasa makan karena ada seorang kesehatan pada kaya orang makan. Jadi harus bisa menempatkan ibadah semalam. Mana yang sunnah, mana yang wajib. Sunnah sebelum sholat Idul Adha jangan makan dan minum. Lalu sok memulai sembahyangnya kenapa? Agar bisa melaksanakan ibadah kurban. Sobat, makan anak benar. Yang penting niat melaksanakan sunnah Idul Adha. Di malam Idul Fitri, malam Idul Adha-nya sunnah menghidupkan. Barang man ahya lailatul Aidil, barang siapa menghidupkan 2 malam hari raya, Allah akan menghidupkan hatinya pada hari Tuhan mematikan hati. Jadi ada kena wayahnya, masanya hati-hati manusia ini mati. Arti mati itu ada peduli dengan kebaikan, ada peduli dengan orang lain, ada peduli dengan agama, ada peduli dengan sembahyang, ada peduli lagi dengan masalah akhirat. Itu sudah mati hatinya. Nah, orang yang menghidupkan 2 malam hari raya, Allah hidupkan jauh lebih hatinya pada hari Tuhan mematikan hati-hati orang lain. Diisi dengan amal ibadah. Apakah itu memang kebaikan? Ada yang membalas. Apalagi siangnya Idul Fitri itu, dakwahnya bisa dong lagi. 7 rumah dielangi, 7 rumah makan. Kayak biasanya. Bapak puling ke rumah, laulai kepala banyak anak tapai sini. Banyak kalau nang garing-garing habis hari raya. Padahal kita seorang menjaga pola makan, pola kebiasaan kita itu ada wajar. Paruh di mahir kosong. Tahajud hari itu jadi perlahan. Makanya itu maksudnya salah satu nikmat puasa anak supaya jangan tahajud paruhnya. Tahajud apalagi maaf angkat doa istilahnya kan makan lebih gawa kencang. Dapatnya hari itu rumah saikung pertama nasi kuning makan sedikit, kedua lontong makan sedikit pokok. Jangan lagi makanya kata kau makan besar kata bapak aja hari ini barasani barang. Rumah nambah 3 itu pertandangan. Sayang apanya aja, kepala haruan mengiau aja. Masya Allah. Yang ya, babaya embas hari itu boleh, hari kedua masuk rumah sakit sini. Gara-gara kalau pertandangan terakhir penutupnya, lalu lagi tapai. Silaturahminya yang disuruh, makannya harus dijaga. Orang menjamu itu kan orang menghargai tamu, orang menghormati dan mengutamakan tamu, mau silaturahim kita itu jangan tahajud. Maka adalah awal waktu sudah tadi. Kemudian maka sembahyang minta hujatnya. Kemudian sembahyang gerhana bulan gelap. Belum sangat membaca supaya apa? Ada kebaca kita ini ada memarah. Kemudian maka sembahyang gerhana bulan bila terjadi gerhana bulan. Sunnah sembahyang gerhana bulan. Gerhana bulan itu sembahyangnya panjang lumayan. Nyaman itu nyaman bagi imaman. Nyaman bagi imaman. Kenapa? Rukuknya 2 kali, Fatihah 2 kali, kemudian ayatnya 2 kali. Jadi misalnya gerhana bulan usolli sunatan lil khusufi Omar rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat gerhana bulan 2 rakaat mengikuti imam. Kemudian takbiratul ihram. Tuh apa imamnya membaca zihar benyaring. Imamnya kemudian membaca Fatihah di rakaat pertama, lalu membaca surahnya ini harus panjang surahnya. Membangun hendak panjang ke apa-apa nggak bisa kan? Apa-apa berikan orangnya panjang. Habis itu rukuk imam, rukuklah makmum. Nah kemudian i'tidal makmum. Jangan sujud habis itu membaca Fatihah pulang,
habis itu membaca surah ulang. Surah yang kedua ini lebih pendek daripada surah yang pertama tadi, tapi masih di dalam rakaat pertama. Habis itu rukuk imam, rukuk makmum, i'tidal imam, i'tidal makmum, hanya sujud. Terus laksanakan rukun yang seterusnya, duduk antara dua sujud yang kedua, bangun lagi rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua sama di rakaat yang pertama, cuma bedanya apa? Setelah Fatihah, surah yang dibaca terpendek pada rakaat yang kedua, yang pertama, dan surah yang kedua di rakaat pertama. Paham ya? Kan di rakaat pertama itu 2 kali surah. Di rakaat pertama 2 kali surah. Surah yang pertama baca. Surah yang kedua lebih pendek sedikit daripada surah yang pertama. Ini masih di rakaat pertama. Kemudian di rakaat yang kedua itu surahnya lebih pendek daripada surah di rakaat pertama di surah yang kedua. Nah, surah yang kedua tadi. Lalu membaca surah. Kemudian rukuk imam, rukuk makmum atau kita sendirian umpamanya rukuk, lalu i'tidal membaca Fatihah lagi. Sekali. Habis itu membaca Fatihah, membaca surah lagi, tapi lebih pendek daripada surah yang kita baca yang pertama di rakaat kedua. Misalnya rakaat keduanya ini apalah sabit kita misalkan kedua ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian setelah rukuk, i'tidal, kemudian di surah yang kedua di rakaat kedua itu inna anzalnahu, kan habis Iqra inna anzalna. Lalu rukuk kedua kalinya i'tidal, lalu sujud. Maka bilanya berjamaah untung sembahyang disunnahkan untuk apa? Kemudian diteruskan dengan berkhutbah si khatib atau si imam, memperingatkan, menyampaikan kebesaran Allah, kenapa jadi terang terjadi gerhana bulan dan matahari, menampakkan di situ kebesaran Allah, bukan dikaitkan dengan sesuatu. Bila terjadi gerhana bulan, terjadi gerhana matahari, bisa ada mati seseorang. Nah, Allah Ta'ala Rasulullah tidak lalu disunahkanlah sembahyang gerhana, karena fenomena itu adalah menunjukkan kebesaran dan keagungan dan serta kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sembahyang sunnahnya, dan juga untuk mengingatkan kepada kita agar selalu beristighfar meminta ampun kepada Allah. Nah, diteruskan nanti sembahyang gerhana, kemudian sembahyang minta hujan atau disebut dengan kemarau dan cobaan ataupun bala yang lain tidak lain adalah efek daripada dosa-dosa kita. Apabila di kampung itu banyak yang pada mengeluarkan zakat, banyak yang maaf menggawi riba, kemudian banyak kezaliman, maka Allah turunkan bala. Pertama mungkin kekeringan, nambah rumah, ada tapi baik lagi, harusnya kita introspeksi diri. Jadi karenanya kan bilanya lambat hujan yang apa kita sembahyang istisqa. Karena kenapa? Apa kaitannya dengan istisqa? Kemudian zakat kada dikeluarkan lagi, siap sudah kemarau panjang, kekeringan, kurang pangan, apa segalanya kezaliman. Kemudian masyarakat dan penduduknya di situ jauh daripada ulama. Kada mendekat kepada ulama, jauh lewat tuan guru, jauh dengan orang-orang alim, maka Tuhan akan mengangkat berkah daripada kampung itu. Kada ada majelis taklim di situ, kada ada nambah sholawat, baca burdah, kada ada majelis maulidnya, kada ada keberkahan jauh dari kampung situ. Kenapa? Nabi Muhammad yang ada. Nampak minta ampun akan kada ada, majelis sholawatnya ada, maka siap sudah berjamaah. Kekeringan, bisa kebakaran, kemudian kesusahan apa segalanya yang diuji oleh Allah supaya kita ini mau sadar.
Kemudian banyak menggawir riba di kampung situ. Apalagi maaf banyak rentenir di kampung situ, ada yang menyandangkan, ada yang meminta ampun akan, maka siap turunnya apa karena macam-macamnya tadi. Nah, bisa kebanjiran, itu teguran lawan kita mau ada sadar. Nah berarti kalau kita kias lawan diri kita dan keluarga kita, amun di rumah itu bina dangkal, bina macam-macam masalah introspeksi, kalau bina dosa banyak kita. Dan jelas kita ini kadang-kadang ada berdosa. Maka dari itulah disuruh kita banyak beristighfar, meminta ampun lawan Allah. Banyak beristighfar, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Salah satu amalan pembuka pintu rezeki dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan karangan Habib Sa'ad Hadrami, memperbanyak membaca istighfar, melazimi. Karena Pak Rasulullah menyampaikan barang siapa melazimi, arti lazim itu istiqomah, memperbanyak. Paling kadang misalkan 300 sehari, Nabi aja 100 beristighfar. Kita nang lain Nabi, lain wali, lain Rasul ini, apakanlah Nabi jangkau itu 1000 atau lebih. Banyak meminta ampun kepada Allah, istighfar. Allah akan menjadikan setiap kesusahan itu kelapangan, kesempitan kelapangan, dan Tuhan akan memberi rezeki yang ada di sangka. Berarti salah satu amalan pembuka pintu rezeki orang yang memperbanyak istighfar. Jadi mudah-mudahan masalah menjadi ringan, masalah mengapa ada jalan keluar dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar. Apa kaitannya dengan sembahyang istisqa? Istisqa kita meminta hujan, artinya hujan itu ditahan oleh Allah sehingga tumbuh-tumbuhan kata disubur, bani kada mau mengurai, kada mau masak bani itu, orang banyu kada kawa, bani itu orang berumah kita tahu, kelebihan banyu kada kawa. Kenapa? Itu maksudnya harus seimbang. Nah, lalu kita meminta hujan. Jadi disuruh dalam kitab itu fikih itu puasa 3 hari berturut-turut ya, Ustaz. Puasa. Jadi karena hari hanya hari apa sebelum itu puasa 3 hari. Jadi pas hari hanya itu memakai baju biasa, baju nang burung, kemudian dibawahi anak-anak halus, sampai binatang ternak dibawahi nang bisi kambing, dibawahi supaya apa? Meminta rahmat Tuhan. Karena ujar Rasulullah, seandainya kalau tidak ada binatang yang ternak itu, kemudian bayi-bayi menangis, kemudian orang tua yang rukuk dan sujud meminta ampun kepada Allah, niscaya sungguh pasti akan diturunkan kepada kalian itu bala dan musibah sedahsyat-dahsyatnya bala. Dengan rahmatnya Tuhan masih memandang walaupun banyak maksiat, ada bayi yang menangis, Tuhan maha rahmat dan rahimnya. Kemudian ada binatang ternak masih digaduh di situ, maka ada berdosa, binatang itu ada berdosa sama bayi ada berdosa. Ada orang-orang Tuhan atau ada yang masih memintakan ampun, ya Allah, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, di keheningan malam memintakan ampun, ampuni ya Allah dosa orang di kampung sini, ampuni dosa ulun ya Allah, ampuni dosa kami beradaan. Masih ada lagi yang memintakan ampun itu, Tuhan masih memandang dengan rahmat. Lalu sembahyang istisqa dibawahi beradaan. Bahkan baju buru-buru, tapi membawa ayam yang dilepas, bilang ayam, kambing dibawahi supaya meminta rahmat. Lalu sembahyangnya di situ, sama sembahyangnya caranya seperti sembahyang hari raya, 7 takbir rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat kedua, dan berkhutbah oleh si imam dan khatib. Cuma bedanya kalau hari raya itu dengan takbir 9 kali berkhutbahnya, kalau ada di sembahyang minta hujan itu diganti dengan istighfar 9 kali. Kan biasa kalau khutbah hari raya Allahu Akbar, Allahu
Akbar, Allahu Akbar. Kalau Anda sembahyang istisqa, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah atau astagfirullah. Jadi beristighfar. Khutbahnya pun diisi daripada khutbah istisqa itu menganjurkan bertobat. Ayo kita minta ampun. Mungkin karena ada di hujan itu hanya banyak dosa dan kesalahan kita. Ayo sama-sama kita meminta ampun, memperbaharui taubat kita lagi kepada Allah. Ujar si khatibnya. Nah itu sembahyang istisqa. Nah dari karenanya kita ambil hikmahnya. Apapun yang terjadi itu jangan pernah menyalahkan orang lain dan jangan pernah menyalahkan Allah atau takdir Allah. Tidak lain adalah Tuhan ingin mengkifarat dosa kita dan memuliakan kita insyaallah. Jadi banyak istighfar, banyak meminta ampun. Kemudian seterusnya maka sekurang-kurang sembahyang witir ya. Sekurang-kurang sembahyang witir. Nah, setelah itu lanjutannya sembahyang witir. Satu itu serakaat atau satu rakaat dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Jadi terserah mana menggawi di awal malam di atas sesudah isya atau sepertiga malam akhir itu terserah dia. Cuma dalam kitab Risalatul Mu'awanah Imam Haddad mengatakan bilanya orang ini mahir bangun malam, mahir sepertiga malam, mahir bangun, maka ini lebih afdal menggawi witir itu sesudah bangun dan sesudah sembahyang tahajudnya ditutup syarifahnya dengan witir. Itu kalau terbiasa bangun malam. Ada kita bangun malam balang kambingannya nih. Artinya bahan tetap bangun yang bahan ada lebih baik sesudah isya kita sesudah ba'diyah isya ditutup dengan witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Pun dia hendak membeli 11 silakan, bagus. Seumur hidup sekali barang 11 sekali barang 11. Mereka ketawaan menang 11 ya kita tarawih kok lagi 20 barang 3 barang tapi istiqomah boleh juga, sekali boleh. Sudah sekali berduduk pulang. Masya. Yang penting sembahyang witir. Ada bapak yang penting sembahyang witir. Kan sunnah tuh boleh berduduk. Walaupun ada dari orangnya lain yang wajib. Depan kita nih penyakit koler kan ada obatnya gitu. Yang ada obatnya yang dijual di pasar banyak kan mau olehnya kan ada obatnya. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita untuk beribadah kepada Allah. Witir. Kalau mazhab Imam Malik itu witir diwajibkan. Kenapa? Rasulullah itu ada pernah meninggal seumur hidup beliau dengan sembahyang witir. Jadi ada uyuh awak misalnya habis isya itu bawa guring, mudahan bangun berwitir. Mengkawa habis isya, habis ba'diyah isya langsung witir. Habis ba'diyah isya 2 rakaat sambung witir 1 ya sudah ada apa-apa. Guring lagi berharap berniat guring itu mudah-mudahan hawa bangun. Niat jadi kan guring kita ini harus digawiannya. Istilahnya guring itu kan ada nilai ibadah, tapi karena dikaitkan dengan niat akhirat, maka guring kita 8 jam, 5 jam, 7 jam itu nilainya ibadah. Apalagi berniat guring, ya Allah mudahan guring pemimpin Nabi Muhammad, ya Allah mudahan guring belum ini tetap bangun supaya nyaman ibadah, supaya sehat ibadah. Tapi bukti akan setelah ma'elat jangan guring pulang bahasa. Kan anak nyaman tuh biasanya kita garap malaikat. Nah ya malaikat al-hafadhah ayat isni min sa'ah. Wahai malaikat hafadhah bangunakan ulun jam sekian dasar bangun. Dasar bangun asal biar yang ngandus air. Bila dia ngandus air kada molek. Ada mau lagi dia cobain. Nah ada nama madai jadi ada nama madai dia jatuh bantal. Ini mana wah itu bantal om. Jatuh bantal. Namanya itu dia yang ibadah itu malaikat yang 10 itu kan malam 10 siang 10 dalam kitab Qatul Ghais namun menjaga lidah. Nah di muka, di belakang, di kiri, di kanan dan sebagainya. Jadi kita kepada minta bangun asal
Maaf, tidak dalam keadaan junub. Jadi bila keadaan junub, wudu dulu, goreng pulang. Pas jam 6 bangun. Nah itu kita bangun. Intinya witir tadi jangan ditinggalkan. Sayang benar, karena sunnah Rasulullah yang sah Nabi itu ada pernah meninggal sembahyang witir. Dan witir ini luar biasa diampuni Tuhan dosa, tempat mengabulkan hajat, apalagi di penutup malam. Nah intinya tahajudnya itu, nah amaliyahnya itu, nah ianya, bangun malamnya itu, nah itu nah ianya. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang tawa tatajaba junubuhum anil madaji yad'una rabbahum. Tatajaba junubuhum apa sama semuanya anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa ala rabbihim yatawakkalun. Semuanya kita ya bilangnya ada jadi imam kita diingat lagi biasanya surah sajadah apa itu tuh apa tatajaba junubuhum anil madaji, renggang lambung mereka nih daripada tempat tidur. Maksudnya ada banyak guring. Apa nang digawi? Sembahyang malam atau sembahyang sepertiga akhir. Ya semalam kan bila bangun sung jam 10, bangun jam 12, maka sembahyang sudah. Karena kan berharap bangun lagi bahasa, insya Allah 100% kita akan bangun. Karena apa terbiasa kita kayak itu. Jadi bangun jam 12, tahajud kagak sedikit. Nah asal tadi luring dahulu, biar bangun sembahyang tahajud. Bila kata baguringan sampai subuh itu ngarannya qiyamul lail, menghidupkan malam. Itulah orang-orang soleh dulu. Nah, makamnya tinggi di hadapan Allah. Mungkin kita ada awal itu dan ulun pun ada awal apa itu paling kadang sepertiga akhir barang. Makarak subuh. Nah, subuh apalagi kita siang banyak aktivitas. Bagi pengajar dia membacakan angka ini di hadapan bacaan angka ini aku menjelaskan lagi. Nah dari itulah harus dibagi waktu itu bujur. Kalau Imam Syafi'i itu yang lain sabar membagi malam itu 3 bagian. Imam Syafi'i sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk mutolaah atau muzakar atau membaca kitab, kemudian sepertiganya lagi untuk ibadah kepada Allah. Nah Imam Syafi'i luar biasa mengajarnya Imam Syafi'i. Selama 16 tahun tidak pernah kenyang ya. Dan kita 16 tahun tidak pernah lapar, kenyang terus. Alhamdulillah. Jadi kalau membanyakkan makan, karena di sini orang banyak makan tuh lemah dalam akal dan ibadah. Terus, nah sembahyangnya itu sebanyak-banyaknya 11 rakaat dan waktunya itu antara sembahyang isya hingga terbit fajar shadiq. Fajar shadiq itu fajar yang kedua kan? Fajar yang kedua habis sudah sampai waktu subuh maksudnya. Nah, waktu subuh. Biasakan di dalam puasa itu sebenarnya zaman Nabi Muhammad itu ada 2 kali azan. Pertama azan Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian azan yang kedua Bilal bin Rabah. Azan Abdullah bin Ibni Ummi Maktum itu memperingati ayo masih makan masih barang dah. Ini karena satu malam lagi Bilal azannya. Nah jaraknya diperkirakan membaca 100 ayat. Nah dalam hadis itu 100 ayat. Jadi antara azan yang pertama dengan azan yang kedua itu ngarannya lain imsak, cuma namanya pemberitahuan, iklan, pemberitahuan awanti-wanti supaya ini para imsak, karena imsak itu sudah puasa berarti. Kalau azan yang pertama ini belum lagi imsak. Karena apa? Memperingati, ayo nama-nama masih makan, masih habis salah, masih berokok, habis salah rokok, masih hendak minum dulu, kita kesangkalan. Jadi tuntung sedang nyaman siap, lalu sampai ya 15 menitan kurang lebih atau 10 menitan kurang lebih azan telah Bilal bin Rabah, berarti habis sudah waktu sampai waktu subuh. Nah disitulah imsak menahan puasa daripada terbit matahari atau imsak daripada fajar shadiq tadi sampai tenggelamnya matahari sampai waktu maghrib. Nah begitu juga dengan sembahyang witir.
Lalu kan kita ini kadang-kadang di Indonesia ada namanya azan pertama, biasa kalau azan yang bergema itu. Nah, sebagian guru-guru kami ada yang berpendapat itu masih boleh, ada yang berpendapat itu sudah imsak. Nah, jadi terserah aja. Cuma kadang-kadang kalau istilahnya sambat imsak setiap waktu subuhnya belum masuk. Jadi sebenarnya imsak itu sudah habis kan? Jadi masuk waktu subuh, makanya azan itu dibagi dua, memperingati. Amun dibul-dibul azannya masih sampai di sini. Mau ngasih namanya belum tak usaha kali. Kenapa? Daripada menyangka, makanya ada peringatan. Tapi kita kan wahini yang sahur ada alarm. Dan sahur itu jangan kalau sungsung. Bila kalau sungsung, maka laparnya. Bahari ulum di kampung Kuitan memasak pakai kayu. Jadi bila bersahur itu jam 2. Bila bersahur jam 2, sini mulai memasak jam 3 makanan, jam 7 bayi suka menggelorong sudah paham. Dapatnya ulang-ulang ya bulik tuh mereka tajau aja lagi buat. Nah, mereka tajau lagi. Kenapa auyuhan kehausan kenapa? Apa dapat di jam 3 maka? Namun kita kan ini nyaman, alhamdulillah, setengah 5. Jadi nyaman. Bahari terus jam 2 makan di bawah guring lagi, bangun jam 6 hari bersubuhnya belum lambat. Ya jadi jujur dan Nabi sunnahnya itu memang memperlambat sahur supaya nyaman sama yang subuhnya, aktivitasnya kayaknya nyaman. Nah itu waktu witir, jangan sembahyang witir itu dengan satu. Nah kemudian fajar shodiq dan harus mengerjakan sembahyang witir itu dengan satu tahiyat pada rakaat yang akhir. Bila rakaat masyarakat itu satu kali tahiyat, itu tuh maksudnya. Bila 2, bila 3 kan boleh 2 dulu, nah yang satu penutup. Bilanya langsung 3 boleh juga, ada yang mau boleh langsung 3, tapi niatnya langsung 3. Bagusnya memang 2, hanya 1. Nah itu namanya biasa dulu dia sudah. Orang tarhib masih lah sudah awal makan itu kan dalam puasa. Oh witir, itu kalau puasa tadi. Kalau orang tarhib itu berarti belum masuk waktu subuh, fajar, masih bisa itu sebenarnya. Kalau masih bisa. Cuma ada sebagian berpendapat itu sudah habis waktunya. Ada bapak mana menggawi masih istiqomahnya saya. Cuman jadi emang tadi bagusnya itu memang sebelum itu, nah, sebelum daripada tarhim, karena tarhim itu mendekati daripada subuh benar sudah. Sembahyang witir itu dan harus mengerjakan akan dia dengan rakaat 2 rakaat, boleh mengerjakan 2 rakaat yang akhir. Jika dikerjakan sembahyang witir itu 3 rakaat, maka dibaca kemudian daripada Fatihah rakaat yang pertama surah Sabbihis atau surah Al-A'la, dan pada rakaat yang kedua surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Sunnahnya bilanya hafal, yang ada hafal Bakti imam bila pada hafal, apanya hafal. Berdoa boleh, atau yasin, berkokai lagi boleh juga. Penting dikerjakan. Boleh dan semacam itu boleh. Cuma sunnahnya karena kesunnahnya itu sampai sekarang vital. Rakaat kedua Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Dan pada rakaat yang ketiga Qul Huwallahu Ahad. Kemudian Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Kemudian maka yang afdal 2 rakaat sembahyang sunat subuh, rawatibnya sedikit. Sembahyang sunat subuh. Nah, semalam sudah sunat subuh 2 rakaat sembahyang sunat subuh didahului kemudian daripada rakaat
didahului daripada zuhur atau Jumat atau qabliyah zuhur atau qabliyah Jumat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat boleh sebelum zuhur. Sudah semalam keutamaannya minggu tadi disampaikan. Yang penting apa nang awat tagawi itu sudah biasakan dulu biar 2 rakaat tapi istiqomah rawatib itu luar biasa menutupi jabirun lil faraid, menutupi kekurangan sembahyang fardu kita, nang wajib kita, nang ada kekurangan 2 rakaat kemudian daripada keduanya atau ba'diyah zuhur atau ba'diyah Jumat, dan 4 rakaat dahulu daripada asar, qabliyah asar 4 rakaat atau sembahyang sunnah sebelum asar 4 rakaat, dan 2 rakaat kemudian daripada maghrib sebelum maghrib, dan 2 rakaat kemudian daripada isya. Berarti ba'diyahnya di sini ada dibuat pada ba'diyahnya maghrib, dan 2 rakaat kemudian daripadanya isya, kemudian maka tarawih. Berarti ba'diyahnya ba'diyah apa qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Ba'diyah maghrib itu nang diisi mahadani isya itu barang waktu mengkada kawa nang lain 6 rakaat kalau semalam malam kawa, atau pada kawan 6 rakaat 2 rakaat duduk baca Quran, baca apa sholawat, menghidupkan antara maghrib dengan isya itu paling ada menyisihkan waktu. Mudahan umur berkah, mudahan umur berkah. Apa dari kita menghadap kita ini sama-sama menunggu. Dari karena kesempatan yang masih diberikan Allah, ayo sama-sama kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mudahan dalam kubur kita paling kata kurang penyesalan yang sewaktu di dunia. Isi dengan kebaikan. Ada awal sembahyang sunnah, baca Quran atau baca Yasin, apa misalnya antara maghrib isya baca waqiah, baca tabarah, waqiah, mudahan diberkahi hidup, diberkahi rezeki, kemudian tabarah, mudah-mudahan diamankan daripada siksa kubur. Istiqomah sadarkan yang membaca itu. Kamu menuntut ilmu dulu kena kulikannya hanya belum apa-apa. Nah lebih afdal lagi. Ini misalnya kita di rumah, maka mengisi antara maghrib dengan isya. Kemudian sesudah itu ba'diyah isya, habis ba'diyah isya diisi dengan witir. Habis itu orang keguring, habis itu guring benian, pulang bangun sembahyang tahajud, menunggu subuh, ambil Quran lagi atau ambil dalail, baca dalail. Awal misalkan sehijib tuntung dalail, tuntung baca dalail, masih ada waktu, ambil apa buka lagi istighfar Hasanul Basri, berkah umur, berkah umur. Tuntung itu azan subuh, qabliyah subuh, pulang khairan dunia wa ma fiha. Ada sugi lah di akhirat orang. Sugi di akhirat. Kenapa menggunakan umur dengan seberkah-berkahnya diberikan Allah? Dasarnya nyaman, matinya nyaman. Kemudian dalam kuburnya nyaman. Jangan mengharap nang di dunia ini mengiringi kita buat belum tentu mengingat, belum tentu mengiringi kita seorang yang mempersiapkan di belum tentu mengingat. Maka dari itulah kita seorang isi waktu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan hidup mengingat pula itu lebih baik lagi. Cuma kita dulu yang mempersiapkan untuk semua itu. Samunya gitu. Nah, kemudian maka tarawih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sembahyang tarawih. Mudah-mudahan panjang umur, berikan kita bertemu di bulan Ramadan. Jadi babnya apa minggu kan masih baca kita. Minggu kan masih. Jadi sembahyang tarawih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, sama-sama kita mau mengamalkannya. Doakan dulu mudah-mudahan ikhlas, mudah-mudahan istiqomah, dan mudah-mudahan kita semua diampuni segala dosa dan kesalahan, dosa mama abah kita, dosa guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang mereka sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka semua mendapat rahmat yang luas daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, hajat yang
keberkahan baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dimudahkan urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan mudah-mudahan diluaskan, diberkahi dengan rezeki yang halal, diluaskan dengan harta yang halal, tanpa ketiadaan hisab di negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam rumah tangga kita, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, diberikan anak keturunan zuriat yang saleh dan salehah, selamat dunia wal akhirat, itu beriman, mati pun dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkatnya Rasulullah, dengan berkatnya zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ala tilka al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi.
أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل لهم فداء له من النار وفكاكا له من النار وإتقا له من النار والنجاة له من النار وسراء له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم في الكفار النيران اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والسماء والبركة على أرواحهم وفي قبورهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجب أمة سيدنا محمد اللهم بارك عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وبركة في الأمور وبركة في الأمور وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وسعادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب ونصيب من الجنة وارزقنا النظر الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم تقضي حاجتنا والمسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا إلا ما مضى وسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا إلا